Dear students, myself is Professor Pratibha Pashwanath, Associate Professor, Department of Economics, GFGC, KR Puram, Bangalore. Students, in my previous session of Demand Forecasting chapter, elaborately discussed about factors determining demand forecasting. In this session, to get much more knowledge about demand forecasting, discussion have to be needed on introduction about the methods of estimating demand forecasting. What is the learning objective? Students to get the knowledge of different methods of demand forecasting. What is the outcome? The students will be able to know the various methods of demand forecasting and they learn about how the firm can use these methods in different market situations efficiently to maximize his profit. Students, from my earlier sessions, you all came to know that demand forecasting is a systematic and scientific estimation of future demand for a product. As you all know that simply estimating the sales proceeds or demand for a product in the future is called as demand forecasting. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. Now, the question is that how to assess or forecast the future demand of the product and what methods can be applied to estimate the potential future demand. ಈಗ ನಮಗೆ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. Dear students, there are various techniques adapted to estimate the potential demand. ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. These techniques depend upon whether the products are already established or a new product. ಮುನ್ನಂದಾಜಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೇ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುನ್ನಂದಾಜಿನ ವಿಧಾನಗಳು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. Students, from our earlier sessions, it is clear that the modern, present and future market situations are characterized by full of risk and uncertainties. Hence, demand forecasting of any type of goods is to be much complicated. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಅಂಶವೇನೆಂತಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಗಂಡಾಂತರ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಅದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ even though there are various techniques provided by business economists to estimate the future demand for both established and new products. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸಚ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಅಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜು ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? At the outset, the demand forecasting methods for established products is confined in this session. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜು ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. The forecasting methods for established products are broadly classified as qualitative forecasting methods and quantitative forecasting methods. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮುನ್ನಂದಾಜು ವಿಧಾನಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Qualitative forecasting methods are direct methods for short-term forecasting and quantitative methods are indirect methods for long-term forecasting. ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮುನ್ನಂದಾಜಿಗಾಗಿ ನೇರ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು, ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುನ್ನಂದಾಜಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅವು ಪರೋಕ್ಷ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ forecasting. For that, survey methods can be used. Another method is that quantitative methods. They are indirect methods for long-term forecasting. For that, statistical methods can be used. ಅಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು ನೇರ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮುನ್ನಂದಾಜಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು, ಅವು ಪರೋಕ್ಷ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುನ್ನಂದಾಜಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. Recently, one more method has been developed that is known as barometric method or economic indicator methods. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನೇರ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಯಾವುದು ಅವು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 1, ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಪೂರ್ಣ ಎಣಿಕೆ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭೋಗಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್. ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ನಮೂನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ method of survey of potential consumers is that end use method, ಬಳಕೆ ಉದ್ದೇಶದ ವಿಧಾನ. It is an estimating the demand for inputs by the industrial sector. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. And the second type of qualitative method is opinion poll of experts. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು. Under this opinion poll of market experts, market experts' opinion has been taken into consider. Number 1, market experts' opinion. Under that, the opinion of the sales representatives have been considered. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. And another type of opinion poll of market experts is that Delphi method. Other than sales representatives, sales manager, distributor, production manager
and other market experts' opinion have been taken into consider to estimate the future demand. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ವಿತರಕರು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತಿತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. And the last type of opinion poll of experts is that market studies and experiments. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳು. Here, the behavior of consumers either in artificial market or similar markets have been observed to estimate the future demand. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. This is all about qualitative methods. Then the next is quantitative methods. What are such quantitative methods to estimate the future demand? Students, I already said that quantitative methods are indirect methods, not directly interviewing the consumers or the market experts to collect the information about the demand for their product. Here, in the qualitative methods, the indirect methods for long-term forecasting, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದಾಜು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. What are those trend projection method? ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದಾಜು ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ there are 4 important trend projection methods. 4 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದಾಜು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ನಂಬರ್ 1 ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ವಿಧಾನ. ನಂಬರ್ 2 ಸೆಮಿ ಆವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್, ಅರೆ ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ. ನಂಬರ್ 3 ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆವರೇಜ್, ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಗ ವಿಧಾನ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. And the last which is recently developed, the last method is that economic indicator methods. ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನಗಳು. It is a present statistical data relating to various economic variables. ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಂದಾಜು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. What are such
ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದೇ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂಚಕಗಳು, ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸೂಚಕಗಳು, and the last one is that diffusion indicators, ಪ್ರಸರಣ ಸೂಚಕಗಳು. Dear students, like this we have innumerable quantitative and qualitative forecasting methods to estimate the future demand of existing products. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ the future demand since forecast is only a probabilistic. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಂದಾಜು ಕೇವಲ ಸಂಭವನೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು, ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್, suitable techniques can be used to estimate the future demand. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಾಲಾವಧಿ, ವಸ್ತುಗಳ ವಿಧಗಳು, ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಅಭಿರುಚಿಗಳು, ಆದ್ಯತೆ, ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮುನ್ನಂದಾಜಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದಿಸ್ video and then knowing about our study material and also with PPT about this session, you have to answer the following MCQ questions. Question number 1. Which of the following is not the type of demand forecasting? Options are 4. Option A, short-term forecasting, long-term forecasting, short and long-term forecasting, medium-term forecasting. ಯಾವುದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜಿನ ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ? 4 ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದೆ. 10 seconds to answer.
Yes, it is. The answer is option D, medium term forecasting. Question number 2. Trend projection method is. Options are again 4. Option A, survey method, economic indicator method, barometric method, statistical method. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದಾಜು ವಿಧಾನ ಅಂತಂತಂದರೆ again 10 seconds to answer. Again, it is option D, statistical methods. Third question. Quantitative forecasting methods are economic indicator methods, direct methods, survey methods, statistical methods. Again, 10 seconds to answer. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂದಾಜು ವಿಧಾನಗಳು. Yes, it is statistical methods and all others are, that is survey method, direct method, economic indicator methods. So they are all qualitative methods and the quantitative method is statistical methods. Question number 4. Demand forecasting methods for established products are survey methods, statistical methods, economic indicator methods, and the last option is all of the above. Again, 10 seconds to answer. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Yes, the answer is D, all of the above. So all the survey method, statistical methods, economic indicator methods, all these three important methods are used to estimate the future demand for established products. And the last MCQ question is, which of the following is not the method of demand forecasting? ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುನ್ನಂದಾಜಿನ ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ? Again the options are 4. Survey method, point method, statistical method, barometric method. Again 10 seconds to answer. Yes, the answer is B, point method, which is not the method of demand forecasting. And all other survey methods, statistical methods, barometric methods are the methods of demand forecasting. Students, to get much more knowledge about the different types of demand forecasting, you have to go through all these reference books. Again, that is R. Sharma, Business Economics, H.L. Ahuja, Microeconomic Analysis, Agarwal H.S., Modern Theory, and the fourth is that K. Ramachandra, myself Pratibha Pashwanath, B. Chandrasekhara. The book is Market Behavior and Cost Analysis. And the fifth one is that Prabhakar Shishila, Nirvahana Arthashastra, a Kannada book. Thank you, students.
Thank you, one and all.